استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. الفاتحة بنية القبول سمام الرسول مأمول إلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أرواح أهل بيته وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين إلى يوم الدين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا البقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وفروعهم وما إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وما إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي الحدد بعلوي وخصوصا لأرواح من أهل التريم ومن النساء والرجال خصوصا لأرواح من أهل الزنبل والفريد وإلى أرواح من أهل المعنى والشبيكة والفقه والسرايا وإلى أرواح من أهل الدرق وإلى روح سيدنا الحسن البصري وسيدنا الجنيد البغدادي وقطب العلوم الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي قطب الأول الشيخ أبي يزيد البسطامي طيفور بن عيسى وقطب الرباني شيخ المداني شيخ عبد القادر الجيلاني قطب الأكوان سيدي محمد السمان وصولهم وبراهيم مولانا شيخ محمد رشد بن عبد الله البجري قلم بيان شيخ محمد كشف الأنوار وشيخ محمد شبري عبد الماغي شيخ محمد أمين القطبي المكي وشيخ محمد سلمان وليا شيخ محمد سلمان الجليل والشيخ محمد علي جنيد براو والشيخ أستاذنا ومربي روحنا وقدوتنا وإمامنا أبو محمد أمين بادالي البجري سقنبلي شيخ أمن جهني النور وزيكي هجي أحمد بكري وخصوصا للمؤلف هذا الكتاب وجميع مشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا ووالدينا ووالديكم خصوصا لروح أبينا شربان بن عبد الرزاق وإلى روح أخينا بالله أسد سجاري نريد بن شرواني أن الله الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشى من رحمته والمغفرة ويعلي درجاته بالجنة وينفعنا ويدعو علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويحمينا بحمايتهم بالدين والدنيا والآخرة على هذه النيات وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Sama-sama. Ya Nabi salam aika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu alaihi manda sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arwasal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad
الرفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. Ayo sama-sama kita salawat lagi. Sallallahu alaihi narju syafa'ata ya Rasulullah. Allahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca doa awal malam menyambut malam pertama daripada bulan Rabiul Awal dari Al-Habib Umar bin Hafiz. Mudah-mudahan selama di bulan Rabiul Awal ini ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan, ya, keberkahan, dan insyaallah mudah-mudahan nanti di akhir hayat kita nanti kita dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan nanti di padang mahsyar mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup diaminkan. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma barik lana fi khatimati syahrina hadha wa aqdim alaina rabi'al awwal bi salahil bilad wal ibad wa daf'il bala wal fasad wa tabrihi qurabi ummati habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil khafi wal bat ya karim ya jawad. Allahumma barik lana fi khatimati syahrina hadha wa aqdim alaina rabi'al awwal bi salahil bilad wal ibad wa daf'il bala wal fasad wa tabrihi qurabi ummati habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil khafi wal bat ya karim ya jawad. Allahumma barik lana fi khatimati syahrina hadha wa aqdim alaina rabi'al awwal bi salahil bilad wal ibad wa daf'il bala wal fasad wa tabrihi qurabi ummati habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil khafi wal bat ya karim ya jawad. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala sairil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin imami Arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa'afina wa'fu anna ilal haqqi siratikal mustaqim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. Madada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala radiyallahu an. Wa minas sunnah bil masjid niyatul i'tikaf. Sama-sama kita niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati sama-sama kita menancapkan niat sengaja sahajaku aku niat i'tikaf dalam ini masjid bagiku sunnah karena Allah Ta'ala. Ahibail kiram yang sama-sama kita ta'zimi, kita taati, kita muliakan segenap para alim, para ulama, para tuan guru, para asatidzah, pewaris-pewaris ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dimanapun mereka berada, wabil khusus Imam Rawatib Masjid Sabilillah yang Al-Fakir muliakan, Ustadz Junaidi, segenap para orang tua kami, para sepuh, para pini sepuh, Dewan Pembina, Dewan Penasihat di jajaran Masjid Sabilillah yang Al-Fakir hormati, jajaran takmir Masjid Sabilillah, ketua dan yang lainnya yang Al-Fakir banggakan, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, jamaah salat maghrib sekaligus jamaah kajian rutin Ahad malam Senin yang sama-sama insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mulia istimewa malam hari ini, kajian kita pas bertepatan dengan malam pertama masuk bulan Rabiul Awal. Ya. Jadi kalender Hijriah malam hari ini, ibu bapak yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, malam hari ini masuk 1 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Itu berarti kita berada di bulan ya yang di dalamnya ada satu peristiwa yang luar biasa, yakni lahirnya baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bertekad, kita beriktikad, kita berniat mudahan selama di bulan Rabiul Awal ya, sebulan ke depan nanti Allah taala berikan kita kesehatan, Allah taala berikan kita keafiatan, sehingganya ada majelis-majelis maulid bisa menghadirinya ya, menambah demi untuk menambah iman ya dan takwa kita kepada Allah dan rasa mahabbah kita kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala anhu, faqala wa kana as-Suhrawardiyu yatufu fi ba'di masjidil khaifi bimina yatasaffahul wujuh faqila lahu fi. Wa kana as-Suhrawardiyu, Imam Suhrawardi pernah bimina yatasaffahul wujuh faqila lahu bi. Imam Suhrawardi pernah mengelilingi salah satu masjid khaib di Mina. Ada seorang imam bernama Al-Imam Suhrawardi ya. Tadi belum sempat mencari di Syekh Google siapa Imam Suhrawardi ini siapa ya. Jangan sampai salah sebut ya, ini Imam Suhrawardi bukan Imam Mawardi, bukan ya. Imam Suhrawardi ya. Siapakah Imam Suhrawardi? Ada dua nih ya. Berkata Al-Imam Suhrawardi, beliau pernah mengelilingi salah satu masjid khaib di mana di Mina ya. Yatufu bi fa'di masjidil khaifi bi Mina yatasaffahul wujuh faqila lahu bi. Wajah beliau, wajah Imam Suhrawardi ini, beliau berseri-seri. Lalu beliau ditanya mengenai hal itu ya.
Jadi Al-Imam Suhrawardi pernah mengelilingi salah satu masjid khaib di kota Mina. Setelah itu wajah beliau berseri-seri, ya, senang, gembira setelah mengelilingi masjid khaib di Mina tadi. Lalu ada yang bertanya, faqila lahu fi, ada yang menanyakan kepada beliau, faqala inna lillahi ibadan idza nadharu ila syakhsin aksabuhu sa'adatan fa ana atlubu dzalika. Lalu beliau berkata, Al-Imam Suhrawardi menjawab, ya, pertanyaan daripada orang tersebut. Kata beliau menjawab, sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang apabila mereka melihat seseorang, mereka berusaha agar terlihat bahagia, maka saya sedang berupaya dengan hal itu. Jadi Allah Ta'ala menentukan hamba-hamba yang apabila mereka melihat seseorang atau dilihat, maka akan memancarkan pancaran nur kebahagiaan. Senang kita melihatnya, nyaman dilihat. Siapa yo kira-kira yo? Siapa kira-kira? Ulama. Pembahasan kita kan pada pertemuan yang lalu adalah masalah duduk di majelis ilmu. Ya. Siapa orang yang mempunyai ilmu? Ya ulama sebutannya. Ahlul ilim. Ya. Ahlul ilim. Ya. Ini. Bahkan kalau tidak salah dalam sebuah hadis itu rasanya, ya, memandang ulama itu termasuk daripada ibadah, ya kan? Memandang ulama itu termasuk daripada ibadah, ya. Karena, ya, kata guru Zoparuddin, hakikatnya memandang ulama itu adalah memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ulama itu adalah pewarisnya, ya, para nabi. Bahkan kata Nabi Muhammad, al ulama'u masabihul ardi wa warasatul anbiya, kata beliau. Ulama itu adalah penerang lampu, ya, penerang pelita lampu di muka bumi. Pewarisku kata Nabi Muhammad dan pewaris para nabi. Nah, ya. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan barang siapa yang, ya, berziarah kepada ulama, sowan kepada ulama, faka'annama zaroni, kata Nabi Muhammad, maka hakikatnya seakan-akan dia telah berziarah kepadaku, kata Nabi Muhammad. Wa man safahal ulama faka'annama safahani, barang siapa yang bersalaman dengan ulama, musafahah, maka seakan-akan dia telah bersalaman, bermusafahah denganku, kata Nabi Muhammad. Artinya apa yang ada pada ulama itu, itulah yang dibawa, ya, ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dilanjutkan oleh mereka para ulama. Estafet apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, maka dilanjutkanlah estafetnya oleh para ulama. Nah, ini. Sehingganya kata Imam Suhrawardi pernah mengelilingi salah satu masjid khaib di Mina. Wajah beliau setelah itu berseri-seri. Lalu beliau ditanya mengenai hal itu. Lalu beliau berkata, sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang apabila mereka melihat seseorang, ya, hamba tadi tuh melihat seseorang, ya, maka mereka berusaha agar terlihat bahagia, maka saya sedang berupaya dengan hal itu, kata beliau, ya. Para ulama itu meskipun, ya, mungkin keadaannya mungkin, ya, dalam keadaan terjepit, terhimpit, kalau ulama yang benar-benar, ya, maka tidak akan menampakkan wajah yang lesu, wajah yang kusut, ya, tidak ada, senang aja, bahagia aja. Itulah ulama, ya.
Mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala ya cinta dengan ulama ya, cinta dengan ulama tidak jauh-jauh daripada ulama. Sama-sama kita berdoa ya, uluni cinta dengan ulama, pian pun cinta dengan ulama ya. Tadi bukan siapa-siapa, kita ini hanya diberikan mandat saja untuk menyampaikan ini, bukan level ulama juga kita ini. Banyak kita berdoa mudah-mudahan anak cucu kita dijadikan oleh Allah Ta'ala alim ulama ya, dan kita juga dititipi rasa cinta dengan ulama. Amin ya rabbal alamin. Karena hakikatnya tadi ulama itu ya tadi hakikatnya adalah pewaris Nabi. Kalau tanpa ulama Pak, ayo siapa yang mengajari? Kita sudah lewat masanya dengan Rasulullah, sahabat lewat, tabi'in lewat, tabi'in lewat, para imam yang 4 lewat, ulama salaf lewat, ulama khalaf lewat, ya sudah. Ulama lagi yang meneruskan tadi warisan Nabi Muhammad. Nabi Pak tidak meninggalkan warisan harta Pak, tidak ada. Yang ditinggalkan Nabi, warisan harta Nabi apa? Ilmu Pak. Ilmu tentang ma'rifat kepada Allah, ilmu bagaimana caranya supaya menata hati, itu sudah disampaikan oleh Rasulullah, diteruskan oleh para ulama. Nah ini ya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullah bi thalathati baliyat. Akan datang kata Nabi Muhammad suatu zaman atas umatku di mana mereka yafirruna minal ulama, lari daripada ulama. Nanti akan datang satu keadaan, satu masa, satu zaman bahwa umatku, ini umatku kata Nabi Muhammad, bukan yang lainnya. Umatku kata Nabi Muhammad ya. Yang mana umatku tersebut mereka lari daripada ulama, tidak gemar terhadap ulama, tidak senang terhadap ulama. Berarti otomatis kalau tidak senang terhadap ulama, tidak senang terhadap majelis ilmu. Kan gitu aja. Ya. Siapa ulama? Ya ahlul ilim. Ulama itu ya ahlul ilim. Ya. Orang yang mempunyai pengetahuan terhadap ilmu-ilmu Allah, hukum-hukum Allah. Ya. Maka akan datang satu zaman, satu masa atas umatku kata Nabi Muhammad di mana mereka lari daripada ulama dan fuqaha, ahli fikih. Ya. Jadi ada taklim fikih, aduh. Bosan aku Jan. Gitu-gitu aja kajiannya tentang wudu, tentang sholat, angkat takbir. Aku bisa aja sudah. Makanya kata seorang ulama mengatakan, Pak, orang yang dikatakan tawadu ya, orang yang sebenarnya dikatakan tawadu itu apa? Meskipun dia sudah tahu ilmunya, meskipun dia sudah pernah mendengar ceramah itu, pengetahuan itu, tetap dia mendengarkan, itu orang yang tawadu. Dia tahu sudah ya, tapi dia tetap mendengarkan, itu orang tawadu kata ulama ya. Jadi kalau bisa mudah-mudahan kita berlindung dari hal yang demikian. Kalimatnya apa? Sudah aja aku tahu itu jar ilmunya, ya kan, hadisnya aku tahu aja itu, ya jangan. Tadi anggap orang nang sombong. Jadi orang yang betul-betul tawadu itu bukan merunduk merendah apa, tapi kita ini tahu sudah, orang tuh tahu sudah ilmunya, tapi tetap aja mau mendengarkan. Ya. Karena itu bagian tidak terlepas daripada ilmu juga. Nah ini. Akan datang suatu zaman atas umatku di mana mereka lari daripada ulama, lari daripada fuqaha, ahli fikih, tidak digemari. Ya,
pengajian yang membahas masalah hukum-hukum syariat tentang batal solat, pembatal solat, tentang apa aja yang membuat sembahyang itu tidak sah, ibadah itu tidak sah, itu tidak digemari, dijauhi ulama-ulama yang membahas masalah itu, ya. Nah ini. Lalu tatkala ada yang demikian, maka apa kata Nabi Muhammad? Fayabtalihimullah bi thalathati baliyat. Lalu Allah akan menguji mereka dengan 3 macam ujian. Ya. Tunggu aja bila ada saat, bila tiba masa itu bila tiba, ya, masa zaman keadaan umat yang tidak senang dengan ulama dikriminalisasi. Susahnya menyebut ya. Ya. Ulama sudah dilarang menyampaikan dakwahnya, ya kah? Nah, ini itu salah satu juga tuh, salah satu cara modern sekarang menjauhi ulama, ya kah? Padahal dengan mereka lah kita bisa tahu ilmu, kita bisa paham tentang ilmu. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Bertanyalah kalian kepada, ya, fas'alu ahlad dzikir in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu, ya, bila kamu tidak tahu, kata Allah. Kepada siapa? Ya, kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Bertanya masalah bagaimana tata cara wudu, tentu bertanya kepada ahli tentang wudu dong, berarti ahli fikih, ya kan? Jangan bertanya, mohon maaf, ke lele jualan pentolan situ. Ya, itu kalau pengen bertanya di sana itu urusan gimana caranya bikin pentolan nyaman nih, nah itu tuh bisa menjawab dia tuh. Yang dijulak, ya. Makanya tanya ahlinya, ya kan? Kalau dia bertanya masalah pengen dagang, supaya lancar bisnis, berarti ke pedagang juga, ya kan? Jangan biar tanya kiai, guru, kiai gimana caranya berdagang, bagaimana caranya kaya. Jadi kiai jangankan ikam, aku aja belum sugih lagi, belum kaya lagi. Ya, nah ini. Jadi kepada sesuai bobot sesuai dengan profesinya kah? Nah itu, ya. Jadi hati-hati aja kalau sudah tertimpa penyakit yang demikian, umat jauh daripada ulama, umat membenci ulama, umat memusuhi ulama, umat tidak senang dengan kajian-kajian fikih, kajian-kajian ilmu. Makanya kata Habib Hanif Al-Attas, jika kita nih pengen diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala, kita kah, ya, bangsa kah, masyarakat kita kah, kampung kita kah, bila ingin diberikan kemenangan dari Allah Ta'ala, maka 3 kata beliau, ya. 3 itu at-tahajud. Yang pertama, at-tahajud itu bukan hanya sekedar bangun tengah malam sembahyang, bukan, tapi at-tahajud itu simbol hubungan, ya, simbol terjalinnya hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar urusan bangun tengah malam sembahyang tahajud 2 rakaat, selesai itu putus, tidak. Jadi apapun gawiannya, apapun kegiatannya, tidak pernah putus daripada hubungan dengan Allah, itu at-tahajud namanya. Yang kedua adalah al-jihad. Nah, jihad di sini apa? Jihad di sini thalibul ilim, kata beliau. Ya, thalibul ilim. Itu penting, Pak. Terserah mau ilmu itu urusan agama sangat penting, urusan yang lainnya ilmu hal, ya kah, ilmu tentang keadaan, ilmu kedokteran, ilmu falak, ilmu perbintangan. Ya, itu dipelajari juga, itu tuh ilmu juga itu. Ya, ilmu juga itu.
Ya bayangkan aja pian, seandainya seberawan ini tidak ada ahli dokternya, tabibnya, ayo. Ada orang sakit, ada orang garing, kemana larinya? Jadi harus memang paham juga itu Pak, dituntut juga ilmu yang demikian, ya, ilmu tabib, ilmu kedokteran, ya. Maka ulama ahli-ahli itu kan dahulunya kan dari Islam juga kan, itu dari umat Islam juga kan, ya. Ahli kedokteran itu siapa? Ibnu Sina siapa? Ya, siapa? Nopal. Yang ahli kedokteran siapa? Penemu ilmu kedokteran. Tuh ya Ibnu Sina. Ya. Ada lagi itu ahli apa itu, ada lagi itu. Semua itu adalah umat daripada umat Islam, ya. Nah, ini. Kemudian jamaah rahimakumullah. Nah, kata beliau, kata Habib Hanif Al-Attas, seandainya kata beliau, ya, waktu di acara haul waktu itu, haul di Bangil itu, seandainya kata beliau pengajian ilmu itu, majelis taklim itu ramenya seperti majelis haul, maka kata beliau tidak akan ada mungkin Allah Ta'ala akan terus memberikan kemenangan, keberkahan bagi bangsa kita, kata beliau. Cuma kan kadang, ya mohon maaf, taklim pengajian itu kan orang-orangnya aja yang mau, Pak. Ya, ini juga renungan juga bagi kita, ya. Acara haul bagus, ya kah? Acara apalagi? Acara ziarahan bagus. Tapi kata beliau lebih baik lagi, lebih bagus lagi tatkala ada majelis taklim orangnya banyak. Itu kan kalau haulan itu Pak, apalagi ziarahan itu kan di Jawa itu kan rame. Ya kan? Rame itu. Haulan, ziarahan. Tapi kadang kalau sudah pengajian, udah. Sama kata beliau, tablik akbar itu sebenarnya kata beliau yang lebih mantapnya adalah kajian fikih yang bersambung. Kalau tablik akbar itu kan satu itu aja Pak keadaannya, sekali itu aja, tidak bersambung dia. Ya, bukan mengucilkan masalah, bagus semua. Tapi seandainya kata para ulama, ya, alangkah baiknya majelis ilmu, majelis taklim yang konsisten, yang mulazamah, yang berketerusan itu sama dengan, ya, jamaah yang tablik akbar, ya kah, apa itu. Karena itu penting Pak. Guru-guru yang mengajarkan kitab fikih, tata cara mandi wajib, tata cara wudu, itu luar biasa Pak. Guru-guru pian dulu yang ngajari pian bagaimana cara mengaji, bisa baca Quran, luar biasa Pak. Jangan pian remehkan guru-guru di kampung itu Pak. Jangan pernah. Ya, pian bisa sholat, pian bisa baca Fatihah karena guru-guru itu. Ya. Jadi sebenarnya keberkahan guru-guru kita di kampung itu Pak lebih mantap daripada, ya, ulama kiai-kiai yang hanya datang, ya, bulan Maulid, bulan Rajab datang, nanti hilang pergi, tidak. Ya, ini perlu mesti kita berikan sedikit gambaran terkait dengan itu. Ya, bukan menyalahkan, tidak, bagus semua, tablik akbar bagus semua, ya. Nah ini, makanya juga jangan terlalu juga, kadang ada tamu-tamu datang penceramah dan sebagainya, ya. Mereka menyampaikan hanya sekedar sekali itu aja. Nanti hal-hal yang terkait sesudahnya, ya kiai yang di kampung itu sudah yang menerusakannya, ya kah? Ayo, datang misalnya pian syekh dari mana, ya kah? Datang sini memberikan ceramah, ya, bela-bela ini ceramahnya pas pian ndak ngerti, pian ndak paham dengan apa yang disampaikannya, lalu bertanya kemana lagi, nomor kontak HP-nya ndak ada, kampung dia ndak tahu di mana, pasti kembalinya kepada siapa? Ya kiai yang hari-hari ngajari itu. Ya, jadi jangan ada istilah, ya,
guru-guru yang sudah mengajarkan secara istiqomah itu seakan-akan levelnya itu ya mohon maaf ya jauh levelnya dengan kiai-kiai pendatang yang mengisi tabligh akbar ya. Ini gus-gus yang di Jawa menyampaikan yang demikian ya, pesan beliau ya, kajian yang berketerusan, kajian yang istiqomah, berkitab Habib Fahmi, Guru Udin ya, dan yang lainnya itu luar biasa Pak ya. Itu yang membimbing kita ya, apa-apa permasalahan dalam kehidupan kita bisa bertanya kepada mereka tersebut ya. Kadang ada juga yang datang jauh itu bertarget lagi sekian ya kah, bisa rohnya ya Pak Tamir ya kah, harus sekian karena ada manajemennya ya kan. Kalau yang sudah kelas nasional itu pian 50, 60 ya kah, hadir cuman itu aja sekali. Kita ndak ngerti ceramahnya, bingung bertanya di mana, ngasih nomor HP ndak ada. Ada yang ngasih nomor HP kadang, cuma di WA jarang juga membalas. Ya ujung-ujung kemana? Ya kiai kampung juga yang ngisi pengajian, Pak Kiai ini kami ndak ngerti gimana caranya. Nah, kiai itu biar subuh, biar tengah malam, karena ini kenal dengan takmirnya, udah gini Pak Takmir gini, ya maaf. Ya. Bisa rohnya jauh bakal lipat daripada yang kiai ya. Nah itu kadang juga perlu disadari dari pengurus-pengurus masjid ya. Jadi semua adalah menyampaikan ilmu ya, yang datang itu pun menyampaikan ilmu, yang ada di kampung kita pun menyampaikan ilmu ya. Tetapi yang di kampung kita itulah yang mungkin bersama-sama dengan kita ya, kita bertanya dengan beliau seperti apa ini dan sebagainya apa ya. Ya bagus lagi pengajian seperti ini itu digandrungi Pak, jangan dijauhi, jangan ya. Agim itu dulu Pak luar biasa, jadi besar itu waktu kami sowan ke pondok beliau itu Darut Tauhid itu ya, asalnya di garasi rumahnya aja Pak. Agim itu kan latar belakangnya militer Pak. Kalau istilah sekarang otodidak, atau dalam bahasa agamanya ilmu laduni. Agim itu nggak pernah mondok Pak, cuma punya saudara diberikan ya kelebihan lah oleh Allah Ta'ala. Kelebihannya apa ya, kelebihannya mungkin beda dengan orang-orang yang lain, ada sedikit ya beda lah, ada kekhususiahan lah ya, ada kekhususiahan ya, ndak melihat ya, kemudian lumpuh kah udah lupa juga, pokoknya tidak sempurna dengan orang yang biasa, tapi rajin ibadah baik, rajin sholat, rajin ibadah. Agim dulu ya waktu di militer itu karirnya meroket terus Pak, dapat penghargaan terus ya di militernya tuh, karir militer Agim itu Pak terus dapat penghargaan terus dari pemerintah. Ada satu kalimat yang membuat Agim itu tertegun, dan itulah titik awal ya, titik awal Agim itu menjalani kehidupan dalam religius itu. Apa kata adiknya tersebut yang kekurangan tadi? Lu lupa ceritanya dari salah satu pengurus yayasan Darut Tauhid itu, entah tidak melihat, entah lumpuh, antara dua itu atau dua-duanya. Tapi orang rajin sembahyang berjamaah, minta bawa terus, bawa beribadah ke masjid ya. Apa kata adiknya tersebut? Hari ini AA mendapatkan ya nikmat dari Allah dalam urusan dunia Pak, karir naik. Tapi karir yang AA dapatkan sampai hari ini tidak akan AA rasakan nikmatnya kalau AA tidak membarenginya dengan dekat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Buat apa kata beliau, kata saudaranya tadi. Ya, semua apa yang didapatkan
mendapatkan prestasi duniawi itu kalau tidak dibarengi ya dengan urusan ubudiyah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah mulai agim itu Pak, sembahyang berjamaah. Di situ beliau ya karirnya itu mungkin kalau sekarang meneruskan tetap berada di jalur militer itu mungkin bisa jadi paling tinggi itu, nggak ngerti juga kita di tentara itu, jadi panglima kah apa kita nggak tahu juga kan, kalau mungkin terus berada di jalan itu. Merenung beliau, iya. Nah disitulah beliau mulai sholat berjamaah, tidak pernah ketinggalan berjamaah Pak, tidak pernah ketinggalan berjamaah ya, sampai sudah beliau sedikit memanggil anak-anak sekolahan ya SMK dekat rumahnya itu, beliau berikan ya berbagi berbagi pengalaman ya di teras rumah 1-2 orang 3 orang ya, kemudian agak tambah lagi, melebar lagi dikit ya, sampai kata pengurus yayasan itu Agim mewajibkan, setelah agak mulai rame, Agim mewajibkan satu orang yang hadir di majelis itu wajib membawa 1 orang siapa aja, terserah, mau abahnya, mau adiknya, mau mamanya, saudaranya, sepupunya, yang penting bawa ke taklim itu. Nah, jadi wajib pembawa. Pian misalnya, ya ada istri, udah bawa taklim itu. Nah disitulah mulai berkembang Darut Tauhid itu. Ya. Akhirnya beliau mendekati masjid yang sekarang itu ngontrak di situ ya, dekat masjid yang sekarang Darut Tauhid itu. Masalahnya di rumah aja, di garasi aja, pindah ke masjid ya. Agim ngontrak di samping masjid itu biar dekat. Akhirnya dari garasi itu yang asalnya semula pengajian itu di garasi makin banyak karena 1 orang wajib bawa 1 orang ya. Itu aja dulu metode beliau ya. Julak misalnya harus bawa 1 orang, pian dari Teluk bawa 1 orang minggu belakangnya ya. Minggu ini misalnya hadir sendiri, nanti kata beliau minggu belakang ya sampeyan wajib bawa 1 orang. Banyak. Akhirnya pindah ke Masjid Darut Tauhid sampai sekarang Pak. Asetnya tuh luar biasa Pak. Sudah Agim sudah nggak lagi ngurusin itu, sudah ada masing-masing sudah Pak pengurusnya di yayasan itu yang ngurus ini, asetnya luar biasa Pak. Sudah triliunan sudah asetnya, itu udah Darut Tauhid. Ya ini. 3 tersebut Allah akan timpakan 3 bala bagi orang yang menjauhi ulama ya, tidak senang dengan ilmu fikih, tidak senang dengan ahli fikih. Apa ujian tersebut? Ulaha yarfa'ullah al-barakata min kasbihim. Allah menghilangkan berkah dari usaha mereka ya. Allah akan hilangkan usaha dari mereka. Jadi berusahaan, berdagangan kalau jauh dari ulama, jauh dari ahli fikih, tidak senang majelis ilmu, tidak senang majelis fikih, sudah Allah akan timpakan, Allah akan cabut keberkahan dari usahanya. Wasaniyah yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima. Allah ta'ala akan mengirimkan kekuasaan kepada penguasa yang zalim atas mereka ya. Kita punya misalnya pemerintahan, kita punya raja, kita punya bupati dan sebagainya, tapi pimpinan kita tersebut tidak akan peduli terhadap rakyatnya, menderita rakyatnya. Kenapa? Karena ya mungkin pejabatnya, mungkin orang-orangnya tidak senang dengan ulama. Hati-hati. Ya, hati-hati yang mengkriminalisasi, salah pulang menyebut mengkriminalisasi ulama. Hati-hati ya. Hati-hati. Allah akan timpakan penguasa yang zalim atas mereka. Dan yang ketiga, yang terakhir, imbas daripada menjauhi ulama, bahkan memusuhi ulama, menyakiti ulama, tidak sedang majelis ilmu,
yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Nah, ini yang kita khawatirkan. Ini yang kita khawatirkan dari 3 bala tersebut. Ulun rasa bala yang ketiga ini yang kita khawatirkan. Mereka keluar dari dunia, mati dari dunia bighairi iman, tanpa membawa iman. Naudzubillah wal iyadu billahi min dalik, ya. Hati-hati ini. Banyak sudah nih contohnya orang nang selama hidupnya ya membikin ulama susah dan sebagainya, akhir hayatnya Allah timpakan, ya. Na'udzubillah wal iyadu billahi min dalik. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka keluar dari dunia, mati maksudnya tanpa membawa iman, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa? Karena tidak senang dengan ulama, jauh daripada ulama, tidak senang dengan majelis ilmu, wabil khusus majelis ilmu fikih, ya. Mudah-mudahan kajian kita singkat pada malam hari ini menambah khazanah keilmuan agama kita, menambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kita, ahli keluarga kita, orang-orang yang cinta, orang-orang yang mahabbah terhadap ahli ilmu, terhadap ulama, dan nanti kita akan dikumpulkan bersama-sama para ulama dan tentunya dikumpulkan di dalam surganya Allah bersama baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin wal mu'minat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfir lana wa tub alaina. Allahumma fahman nabiyyin wa hibdul mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu